ਓਂਕਾਰ। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरका गुरु नानक रही ध्याई। फिर अंगद बुद्धि अमरदास रामदासों सहाय। अर्जुन हरगोबिंद रो सिमर श्री हराई। श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस लिठिया सत पुजाई। तेग बहादुर सिमरिया करनौ नित्य वै धाये। सब थे होना जी सहाय दसवें पातशाह। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਾਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਓ। ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ
मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख लगे। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तो दया के अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा प्यारे। कहो नानक सब तेरी बड़ाई, कोई नाम न जाने मेरा वाहेगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तीने ताप निवारण हारा, दुखन ता सुख रास, को विघ्न को लग जाके प्रभु अरदास। अरदास एक ओंकार, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार, श्री भगवती जी के पास आई दसवीं। प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर दे अमरदास रामदासा होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद राम सिमरु श्री हराई, श्री हरि कृष्ण ध्याईया। जिस रिठिया सब दुख जाई, तेग बहादुर सिमरिया, घर नाउन दया बहताई। साव थई होना जी सहाय, दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थई होना जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदारां दा ध्यान रखे बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हाठियां जापियां तापियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, दीख चलाई तीगा वाही, देख के अनड़ कीता, तिन्ना प्यारा शेरां दी कमाई दा ध्यान रखे बोलना जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हे सी दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां दहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसाई साहब, तहाँ तहाँ रचिया रहत, देख देख फतेह विद की पाए पंड के जे, श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बहुत बातें बोलना जी। सिखा नूं सिखी दान, कीस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहो दान, भरोसा दान, दाना सरदार नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन सुना, चौकियां झंडे होंगे जुगो जुगा, कवि धर्म का जय जयकार होना जी। सिखा का मान नीवा मत उची, मत पद का राखा या वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पास दे सदा सहाय दा धार पिता जी, ओ श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दे दार, सेवा संभाल करन दा दान खालसे ने बख्शो। ਏਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਉਪਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਣਾ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕਾਕਾ ਮਨਹੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜੋ ਲੰਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਹਰਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿਹਾਵਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਜੀ ਦਰ ਆਵੇ, ਮੋਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੋਰ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਾਵ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਧ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਜਗਦੀਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਸਾ ਪਹੁੰਚਨਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਪਿਆ ਪਰ ਜਨਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ।
रहा हमारा निरभव भई गुर चरणी लागे सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पीवनहारा कांट लगाई अपने जन रखे अपनी कारज आया रासे नानक का गुरपुरा पीटियो सगले दुख बिनासे निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जपो आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचे सोच न हो गई जे सोची लख बार चुपे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होए ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कह जाई हुक्मी होवन जी हुक्म ले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पाई है हुक्म अंदर सबको बार हुक्म न कोय नानक हुक्म जे बचे ताऊ मैं कह न कोय गावे को तान होवे किसे तान गावे को दास जाने नीसान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विको विचार गावे को साध करे तन के गावे को जी ले प्रदे गावे को जापे जिससे दूर गावे अंतर बाहर हो गया हृदय रखा सवार जिना एक मान एक चित त्याया सतगुर श्याम चित लाए तेरे दुख मुख हमें बटा रोग गया निरोग पाए बलाई गुण गावे गुण तेरे गुण में समय समाई नानक गुण पूरी ते पाया सहज मिलिया प्रभु आई मन मुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संगड़ कूड़ करे आहार विख माया तन संच मरे अंत हुए शबशार कर्म कर्म सोच संयम करे अंतर लोग विकार नानक मन मुख जे कमावे सो थाई ना पवे घर के होए कुआर सबनारा काम विच सो भला पाई जिद वसिया मन आई बुझै जी आस होए नानक हुक्म बुझै तिन्ना रास होए सतगुर ते सोझी पाए सब किसते सते होया ज्यों दिसदी नाम निर्मलो निर्मल नाम ते आए अमृत बाणी तत् है गुरमुख बस मन आए हृदय कमल पर गासिया ज्योति जोत मिलाए नानक सतगुर तिन को मिली आउण जिन तुर गुरु नानक मिलिया आए ग्राम ग्राम करवान विधारियन हर हर कहलाई छड़ाई गुर सिक्खा नो सावास है हर तुक
ना मेल मिलाए गुरमूरै हर नाम दृढ़ाया जिन विचों परम झुकाया राम नाम हर कीरत गाए कर चानन मार्ग दिखाया हऊँ मैं मारे सदवला की अंतर नाम बसाया गुरमति जम जो ना सकै सज्जय नाय समाया अभी आपे आप बरतै करता जो पावै सो नाय लाया जन नानक नाम नहीं ता जीवै बिन नावै किन मर जाया माने अंतर हूँ मैं रोग परम भूले हूँ मैं साठ दुर्जना नानक रोग गवाए मिल साबी जगत में तोरे गुरु साब गुरु नाम दिखाया माने हंस नाम बोले जाने आए तुम्हारे दास है गुरु साब गुरु भूले रते से ये मोखना उड़न जिन्हें से जाता साई जाकर कावदे करके जितना कार नाई करी हूँ आवार पटन पर पाई से थी जाते पूरी चलो रही सोहा नानक कैसा नाने गोरे कैसा दया दिया नाया जीत पंच वैरिया नानक सब माने ज्ञान सो रस पीजिया कबो ना फीका हुए नानक राम नाम गुण गाइया दर्शन मन सोए जो रखे आप तिन ओए जो दिस है अंबर तारे किन ओए चीते चीतन हारे। रोशनियां दी पालकी दा बूहा खोल रहे चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे चमक चमक के तारे नानक नानक बोल रहे ए चानण दे बनजारे जो वेखण दे विच इक लगदे मैनू चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे मैनू चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे चानण दी टकसाल है जिथे वजदान हदनाथ जियो नानक आद जुगा जियो नानक आद जुगा जियो जदों हनेरा फैलण लगदा हो जांदे प्रकाशमई औखे वेले जुड़ जांदे ने सर्ब सांझी अरदास लई औखे वेले जुड़ जांदे ने सर्ब सांझी अरदास लई ए जात पात तो उत्ते ते आपस विच इक मिक लगदे एह चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे एह चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे असीं ही भुल्ले मटके हाँ
उसनू है सब याद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक 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 दम 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 नानक दम दम नानक 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 दम 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 नानक दम दम नानक सिमरिए दम दम बरसे नूं दम दम नानक सिमरिए प्रगट होण हजूर चत्तो पहर वैराग जिया कोई अंदरे अंदर रिसदा है मैनू हर एक चीज दे उत्ते नानक लिखिया दिसदा है मैनू हर एक चीज दे उत्ते नानक लिखिया दिसदा है तेरी मेहर ने अमृत कर देने जो आवा गौण च बिख लगदे एह चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे एह चिट्टे चिट्टे तारे गुरु नानक जी दे सिख लगदे हर जीव दी मंजिल इक्को ही है रस्ता गुर प्रसाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो संगत दे विच बैठ के जपिए नाम तेरा समरथ बाबा तू ही सिरजण मेटण वाला सब कुछ तेरे हथ बाबा सब कुछ तेरे हथ बाबा तू ही सच्चा बाबल है सब तेरी ही औलाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो नानक आद जुगाद जियो सुख के किए दुख को कियो न कोई नानक सुन रे मना हर पावे सोए जगत भिखारी फिरत है सबको दाता राम ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਬੇਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਬੇਤ ਜੀ
ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਆਗਾਜ਼। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। Music improv. ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਿਆ ਕੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਿਆ ਕੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਿਆ ਕੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੁੜਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੇਦ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 10-10 ਗੱਡੀਆਂ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਟੇ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਕੋ ਸੀ ਇੱਕੋ ਰਹੂਗਾ, ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਗੇੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਮਾਰ ਲਈ, ਮਾਣ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਣ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਫੀਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਗੇੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਮਾਰ ਲਈ, ਮਾਣ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਫੀਲ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਦੀ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤੇ, ਓਏ ਮੂਲ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਓਏ ਮੂਲ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਏ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਰਿਤ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਤ ਲਾਵੈ। ਲਿਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੀਸ ਤਸੈ ਆਦੀਸ, ਆਦ ਅਨੀਰ ਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੀਸ ਤਸੈ ਆਦੀਸ, ਆਦ ਅਨੀਰ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗੇ ਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਈ ਲੱਖ ਮਨਸੂਰ, ਜੋ ਨਾ ਸੁਪਨੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਨਾ ਜੁਗਤੇ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਸਭ ਦੁਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾਈ ਉਹ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਕੂ ਕਰਮ। ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼।
केते बरमे कहत घड़िया रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतियां खानी केतियां बाणी केते पाप नरिंद केते सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड वह ज्ञान पर चंद सीता में माही ताकि रूप न कथने जाही नाव मरे न ठाकी जाही जिनके राम बसै मन माही तिथै भक्त बसै के वो कर आनंद सच्चा मन सोए सचखंड बसन निरंकार कर विख्या नद निहाल तिथै खंड मंडबर भंड जी ऊपर जट पहाड़ा तीर सुनियार गहरण मत वेदा प्यारी पाओ कला जंतक पाओ भंडा पाओ अमृत तत्काल करिए पंकज जीतक साल जिनको नगर कर्म पिन काल नानक नगरी नगर निहाल सरोक पवने गुरु पानी पिता माता जंगियाइया बोरियाइया वाचा कर्म करनिया हुआ परी केरे रहके जिन्हें नाम से आया कई मशक्कत नानक श्री मुख उजली केती छुट्टी मते जैसे स्टैंड आ गए वाहिगुरु गुरु रूप साध संगत सतगुरु जी की बख्शिश कृपा हुई है दिहाड़े ਦੀਆਂ खुशियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ। श्री वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुने सभं साध संग नानक जस सायो जो प्रभ की अत प्यारी झुको झुक अटाल सब तमाम साझे रहकर काल के जहान शब्दाकार चवा सतराम के मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की जोड़ी बैठी साथ संगत की बख्शो की सतगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह जी ने कृपा की है सरदार परमजीत सिंह जी गुलार उन्होंने सुपुत्र मेरे परमा जी के मित्र बड़े भाई सरदार गोविंद सिंह जी के खिलाफ रह रखे पातशाह जी ने ज्ञान की लाभ बख्शी है। अरदास करते हैं डॉक्टर पातशाह जी चरणों
कि पातशाह जी परिवार विच सदैव बराबर रखण नहीं लंबी आयु कोशिश की जीवन विद्या दान देश कौम की सेवा करने का बाबत दर्शन अपने चरणों का प्यार पानी पाने के नितने विकास निगम एक विद्वान लिखता है वो कहता मामा पावे घूमन पड़िया ना हुसन दे टकटक भरिया पैंजन पट रावण जलिया अगे उन्हें बड़ी सोहनी गल लिखी है वो कहता पूरा कदे शिकार ना होवे जेकर गल लागा का भाव ना हो। विद्वान ने और जात की शिक्षा लिखी है। वैसे तो अलग अलग विद्वानों के धर्मों के विचार ने और जात के प्रति पर दो विचार दो सम्मान गुरु पातशाह ने गुरु का सिद्धांत के और बख्शिया है वो शायद जब किसी गले इसी आया होने पातशाह कहते हैं सूर्यों मंगला आखी है जिद जमहरा जमा। तो विद्वान को कहते हैं कि मामा पावे घूमन पड़िया ना उससे लकड़त पड़िया कहता मां परमात्मा ने अपनी कायनात के विच खूबसूरत बनाया होवे उसनु परमात्मा ने सोना रंग उसनु रक्षा होवे ना उसने को लकड़त पड़िया पहले परमात्मा का आम जैसा सोना शरीर रक्षा होवे ऐसी दौलत परमात्मा ने बख्शी होवे कि वो अपने शरीर के कपड़े शरीर के गहने हर व्यक्ति हर घंटे का विवाद बदले और धीरे धीरे कहता है कहता पूरा लाला का हार होगी। और ये बात समझने की लोड़ है कि और पूरा कदे शिकार पूरा नहीं किया जी का उसकी गोड़ सुननी है ये उसकी गोदा बिना हुई ना संसार उसਨੂੰ अलग नजरिया देखता एक अलग नजरिया देखता है कि पता है कि परमात्मा ने गोड़ दी क्यों ना की पता क्यों नहीं परमात्मा ने इसकी गोद दी क्यों ना की पर सज्जनों दाता ख्याल रखियो खुशी ते गमी दो चीजें परमात्मा के हाथ में है। गमी हर घाटे की होनी है क्योंकि आपके नाम का आपकी प्रभात जी तो बिना बड़ी कमी कोई नहीं। पर सज्जनों जिस घर के परमात्मा ने तो एकता करके वो लाभ बख्शी ना जो उसको बड़ी खुशी कोई नहीं। खुशी देनी परमात्मा के हक है कमी देनी परमात्मा के हक है। साढ़े समाज में नतीजा बन चुका है कि जिस परमात्मा से माता की गोदा लेना होगा अपने बच्चों को दूर रखते हैं और परमात्मा ने बड़ी कृपा की इस परिवार की दो चंगियां की दात बख्शी है। पासे कृपा करना परिवार के इसे तरह मेरे पर हाथ रखना सजों आज के समय में जो देखते हैं कि बच्चों का जो रुझान है ना किसी और पास जा रहा है। क्यों जा रहा है क्योंकि साथे उम्मीद है नहीं जो उसमें बच्चे में सेक्रेटरी दे दी क्यों है ना उम्मीद साथे में है नहीं है क्यों नहीं की मैं कहना सरदार जैसा संभाल वाला नीला ध्यान पड़ रहा है प्रकाशना ने बड़ी बड़ी कर दी है। वो कहता जब वो सरदार जैसा संभाल वाली की माता की घाटा काम करना धोखे करके दुनिया हो तुझे नंबर काम कर रही तो आज शासन वाला अपनी भूखल दे पाके अपनी शहर का निर्माण करते थे। जापानी शहर का निर्माण करते थे जिसका असर समाज उसने वाले जीवन के लिए हुआ है। सब तो बड़ा जो स्कूल है ना सारे बच्चे लिए माता का घर है। ये माता के गर्भ के बच्चा है ना ये माता को कहते चंगा इतिहास पढ़े चंगी चीज की गुरबाणी पढ़े सोनिया किताबा पढ़े सोनिया चीजा देखे ताकि आने वाले बच्चे की विरासत होवे। परमात्मा करना सा समझी आज असं की मैंने साथे घरां दे विच रह के सानू रंजन केकरा दा फिल्मां दा
ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਾੜਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ, ਚੱਕਰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜੁਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਠ ਦਾ ਚਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀਏ ਇਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇਖ ਜੀ ਕਹੋਂਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਮੈंने ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਟ ਹੋਈਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਅਸਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੋਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਰ ਗਾਲ ਲਾਲਾ ਨਾ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਤੇ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਥਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਆ ਉਤਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਬਰਾਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਣਾ ਵੱਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਪਰ ਮਨ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਬੀੜ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਮਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕੋਸਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕੇ ਉਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਪਾਈਏ, ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਵਸਾ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਗੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਟੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਬਾਤ ਕੇ ਭੰਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸ ਨੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਗੱਡੇ ਦੋ ਭੰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪੋਸਾ ਬਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਗਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਗੋਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸकी ਵਕਤ सोई रह जाएगा रोज किसैनो की जाए। वो इतना तो जरूर आ गया, माया के इंकार में भूल गया कि जेडी ये गुरगति है ना, ये किसी की नहीं जगी हुई है। जब ये कहते साडी नहीं जगी है, साडी निजी वसला नहीं, जो ये गोटा गद्दी गुरु की बख्शिश है, जिसको चाहे वो दे सकते हैं। ये निजी जगी होती ना गुरु नानक पातशाह अपनी रेड गुरगति ने बख्श दे सकते। ये निजी जगीर होती ना गुरु अंगद देव महाराज पातशाह बाबा अमरदास गुरगति ने बख्श दे सकते। ये निजी जगीर होती गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी अपने जवाई भाई जेठे गुरगति ने बख्श दे सकते। क्योंकि गुरबाणी का प्रमाण जिसकी वास्तव सोई रह जाएगा रोज किस ऐसे की जाए। गुरता गद्दी गुरु घर की बख्शिश है, जिसकी सेवाई परमात्मा ने लिख के भेजी उसको ही मिलनी है। सब तो बाद में दुख होया खत्म किया जाए। ताई को अपने नाम लाया, खिड़ावे को ब्राह्मण खिड़ावा सी गुरु गोबिंद साहब पातशाह उसको नाम लाया कि तो दही में जहर खा के बाद मर जाएगा, पर नहीं खाता। एक सपेरे को पैसे देते जिसका साहेब डरना हुई जिसको मार ना सके कोई। गुरबाणी कहते जिहदे सिर ते परमात्मा का हक है ना उसनों कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो गुरु पातशाह ने उसनों अपने हाथ नाल रखा होया है।
ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ